Khulumka srangsati ko borok koktumawo tinini koktumaro ongkha tini horlakin ingraji bisi kitab 2019 habjinai hadibe hayung gunambe bisi kitabna lamsuna doge tiara maja ko bisi kitab lamsuna doge tripura hasri mantri okra bitra kumar dev hayung hakotote hasren dokorona khaka hamte tibeja রাজ্যবাসীর জন্য 2018 রাজ্যবাসীর জন্য ঐতিহাসিক ছিল। রাজ্যবাসী 2018 এক ঐতিহাসিক নির্বাচন এখানে হয়েছে। রাজ্যবাসীর জন্যই এখানে বিরাট পরিবর্তন এসছে, কারণ বাম আর ডান উল্টো দিকে ত্রিপুরা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। সম্পূর্ণ বিজয় সেটা ত্রিপুরাবাসী। ত্রিপুরাতে এই বছরটিতে অনেক কিছু হয়েছে। আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা জানেন যে মহিলাদের জন্য 10% রিজার্ভেশন হয়েছে, হোম ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সপারেন্ট রিক্রুটমেন্ট নীতি হয়েছে, টেন্ডারিং হয়েছে, গ্যাজেট হয়েছে, চালান হয়েছে, কম্পিউটারাইজেশন হয়েছে, ডিজিটালাইজেশন হয়েছে, ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক হয়েছে। এখানে যে নেশা সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছে সেটাকে ধ্বংস করা হয়েছে, মোটামুটি ধ্বংস হয়ে গেছে। মানুষ এখন নতুন দিশাতে চলছে, এন্টারপ্রিনারশিপ ডেভেলপ হচ্ছে, মানে নিজের পায়ে নিজের করা দাঁড়াচ্ছে। কেউ কল্পনা করতে পারেনি ওরা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে। শুধু একটাই মানে আমরা অন্যের উপর কেন্দ্র করি, সেটা থেকে বেরিয়ে আসছে। আমি খুব আনন্দ হয় যখন দেখি যে ছেলেরা মেয়েরা নিজেরা এখন কাজ করতে চাইছে, লোন নিচ্ছে, লোন নিয়ে নিজেকে এস্টাবলিশ করতে, তার মধ্যে অন্যকে চাকরি দিতে, মানে জব ক্রিয়েটার হয়েছে। কোনদিন কেউ কল্পনা করতে পারেনি। সেটা আমাদের নতুন ত্রিপুরা পরিবর্তন আন্দোলনের মধ্যে আশা সত্যি করবে। আর আগামী 2019-এর নতুন স্বপ্ন নিয়ে, নতুন আশা নিয়ে, নতুন ত্রিপুরার যে মডেল স্টেটের ত্রিপুরার আমাদের স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে যত দ্রুত সাকার করতে পারি আমরা সবাইকে নিয়ে সেই দিশাতে কাজ করব। সমস্ত পার্টিদেরকে, সমস্ত সামাজিক সংস্থাগুলিকে, সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আমি বলবো সবাই যাতে একসাথে মিলে কাজ করতে পারি, ত্রিপুরাকে নতুন ত্রিপুরা তৈরি করতে পারি। সেই দিশাতে ত্রিপুরুষের মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা কাজ করব। আর সবার নতুন ইংরেজি বর্ষ শুভ যাক, ভালো যাক, যেই যেখানে আছে, যেই শক্তি আছে, পারদর্শিতার সঙ্গে, স্বচ্ছতার সঙ্গে, সর্বশ্রেষ্ঠ মানসিকতা নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করা Bangladesh ni Mantri Bokorok Sheikh Hasina mani tomong hani bagai ang bono ma hainugo Bangladesh chongmari wo bo khubang ke kaplai mani bagai ang breno khatong thoka Bangladesh ni Mantri Bokorok Sheikh Hasina notye khakomong kok satane obo hai kok saka Tripura Hasri Mantri Okra Biplop Kumar Dev Loksoba chongmari wo Sheikh Hasina tuidul ma bai awayami ling dol kabang bud bai kaplai mani yagulo Mantri Biplop Kumar Dev ni thane tamo bahai engka sai manana bagai singjaka aprono bo saka Sheikh Hasina no bo ama haike nugo kaplai mani poktoma mani baithana Sheikh Hasina no phone khaye baithang tai Tripura Hasina bakhakte kha kaham yafarka Abno kare Mantri Biplop Kumar Dev te bosaka thangnai March talni tham salmaribo Tripura Hasina Mantri Okra angai samai tangma saka Sheikh Hasina bono phone khaye saka pula bere mung Bangladesh ni simi chengna ni bagai hanibai Mantri Okra angai phatar hasai bere mungo bo Bangladesh ni simi no chengnai hne saka O shala Mantri Okra phone khaye kha kaham yafana saka Mantri Bokok Narendra Modi bo Sheikh Hasina no phone khaye kha kaham yafarka hnibo saka Mantri Biplop Kumar Dev अभी उनसे बात हुई है। मैं ऐसे में भी उनको मेरे उनके मातृवत आचरण के लिए मैं माँ के रूप से उनको देखता हूँ। मैंने वही बात अभी उनको बोला और उन्होंने अपने विचारधारा, अपने डेवलपमेंट की सोच के साथ पूरे बांग्लादेश को एक नया आयाम दिया। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, तो बांग्लादेश के लोगों ने उनको ऊपर भरोसा किया है और इतने बड़े जीत, बहुत बड़ी जीत हुई है। एक तरफा आंधी आई है, इसके लिए मैंने उनको बधाई दिया, त्रिपुरावासी की तरफ से बधाई दिया। और मेरे इलेक्शंस खत्म होने के बाद जब मैं शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहा था उस दिन उनसे बात होते समय उन्होंने आशा व्यक्त की थी जो पहले विदेश में वो मेरे स्टेट में करे, मेरे राज्य में करे, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में करे। तो ऐसा मैंने अब उनको आज ही मैंने बताया अभी आपका मंत्रिमंडल बन जाए उसके बाद मैं पहला किसी विदेश सफ़र में जाऊंगा तो आपके पास आऊँगा और मेरा जो काम पेंडिंग है वो काम आप कर देंगे। उन्होंने बोला आप आइए, मैं कोई भी काम त्रिपुरा के लिए मैं रोकूँगा नहीं और दोनों देश के नियम के हिसाब से जो करना मैं करूँगी। और उन्होंने ये भी बताया माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोन मेरे पहले चला गया, पर प्रधानमंत्री जी का फ़ोन है, मैं बहुत खुश हूँ। सीधे हम जनता है
नेशनल बांग्लादेश को लेके जा रहा हूँ, उसी दिशा में डेवलपिंग कंट्री तैयार। बाधाने पुले ओलंपियाड जिमनास्टे राजक साजक दीपा कर्मकार बिनी कोच विशेषण नंदिते बुफा दुलाल कर्मकार नोते त्रिपुरा हास्तिनी मंत्री अकर बिप्लव कुमार देव मालाख्या तांग साल थाम चिसा साल मारी मंत्री अकर तंगमनि नगो दीपा कर्मकार अभाय कपलाय अंगमाने बागे बाहाय के तै बुसुक तनो नांखा आबनते इंग्राजी बे कांसे बिजाब सिजाका ते सालकिसा सकां ओलंपियाड थुंगमगा क्वालिफाइंग राउंड ऑफ ब्रोंज मानखा बनोतै सिजाक बिजाब ते मानमा ब्रोंज शौकत मंत्री अकरनो फुनुका अकने माने नुगै मंत्री अकर बिप्लव कुमार देव बेरेन तंथकजा खाते फाने सालने बागे बनखा हामबो याफरका गुबुन फाजों दीपा कर्मकार कक्थुमनि बिसिंते साका फाने 2019 बिसने थुंमुंनो बसकांगो तनै आगुगै तंग आबनो कारे मुंसा वानसुक जागिया अ सालो जतनो इंग्राजी बिसि कतालने खा हाम याफरका दीपा दाउ स्मॉल वंडर इंग्राजी ककबाय सिजाक अ बिजाबनो खरक थाम थांचाके सैया आबरं अंखा कोच विशेषर नंदी दिग्विजय सिंह देव ते विमल मोहन नॉर्मल जो प्रैक्टिकल उसको ले दीपा को अभी दीपा को नहीं, दीपा ने भारत के लिए ब्रोंज मेडल लाया है और दीपा अकेला लड़की है मेरे देश की स्पोर्ट्स में इसको तीनों नेशनल अवार्ड मिले और मेरे त्रिपुरा के लिए वो गर्व है। मेरे त्रिपुरा के सोने की लड़की है और इसने सिर्फ त्रिपुरा का नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। बहुत आगे जाए, भारत का नाम रोशन करे। जिस तरीके से सिंप्लिसिटी है उसका, सबसे बड़ी बात है उसके अंदर सिंप्लिसिटी है। कोई भी क्षेत्र में किसी को जब एक्सपोजर मिलती है, तरक्की मिलती है तो सिंप्लिसिटी धीरे धीरे कम होती है। मैं देखा जितना उसको अवार्ड मिल रहा है, जितना वो आगे जा रही है उतना उसके अंदर सिंप्लिसिटी आ रही है। इसका मतलब वो बहुत आगे जाने वाली है, देश का नाम रोशन करने वाली है, त्रिपुरा का नाम रोशन करने वाली है। मैं इनके पूरे परिवार को, उनके माँ को, उनके पिताजी को, उनके कोच को विशेष करके सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीपा को ऐसा आप आगे बढ़ाइए और दीपा देश का नाम रोशन करे और भगवान उसको अच्छा त्रिपुरा हास्तिनी ताबुनि हास्ति हापां खरा कम्परनि फाइजें बे नमकर कक्रके कायजाक हास्तिनी हापां नायो खरा कम्परं मुसा सेपसा प्रता केपजों हनै हास्तिनी काइबिरि हांकरनो DDRC जेंगे रेजाखाते ओ काइबिरि हांकनि बिसिंते कायचार हांकरो तुदुलागै तंग बाद हापांनि थाने कक सुजाजाक तंग तै काइबिरि हांकरो DDRC जेंगनि बागै Kalau aku tuh rabun satu versi kotor khara komporoni ya gobor nangmani mane kundiro bangmani panda khalai jaka hoda hamkate hoda rung montri tangkhor beding ni bekhakde aro phai manjaka hasepa Captain Singh Solanki montri Shantanu Chakma tangphangkra Chaitanya Murti akono khube kubunro hoda rug rusa mungtai kutha chati phrange panda chengai rejaka panda wa kognarak thani montri Shantanu Chakma saka hase hapang khara komporoni bage kunai tala nok tangnai abono kare khara komporoni musachuk jungjal kebong mung engai tongkha hunke hapang beding ni naikol नाइनो साकेनो उंगो सबैले हेरेनको अनुभव खूब सहज होतेছে मेरा त्रिपुरा थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ हैं 800,000 তাদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে ন্যাশনাল পোর্টালের মাধ্যমে ID সার্টিফিকেট ইস্যু শুরু করা হয়েছে আমরা নিচ্ছি এখানে যারা উপস্থিত আছেন সকলে অবগত আছেন স্টেট কমিশন ফর ডিসেবিলিটি দিব্যাঙ্গজনদের সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ নিষ্পত্তি
আমরা পরিচালনা করছি এবং আমরা কেন্দ্র সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছি আরো যাতে 4টি ডিভিশনাল অফিস যাতে করা হয়। আশা করি এতে আমাদের দিব্যাঙ্গজন ভাই বোনেদের অনেকটাই কাজে লাগবে এবং সুবিধা পাবে। আপনারা জানেন আমাদের সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য 3টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত আছে, যেমন আইবিএইচ বয়েজ, আইবিএইচ গার্লস এবং আইএসআর চালু আছে। তো এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি অনেকটাই আমাদের দিব্যাঙ্গজন ভাই বোনেরা উপকৃত হচ্ছে। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রাজ্য সরকার 15,000-এর বেশি দিব্যাঙ্গজন ভাই বোনেদের সামাজিক ভাতা প্রদান করছে। এর বাইরেও 2,000 জনকে জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্পে আওতায় আনা হয়েছে। गुबुन फारसें हास्तेपा कैप्टेन सिंह सोलंकी कौक नारक थानी साका हास्ते हापां होदा हामग्राते होदा रंग बेदंगनि बागै बुरै मन्त्रि चंमनि बेलेनो काहाम खायया तामने होनबा बुरैनो खावा बेलेनो हामजांमा खारंमा तंगो हानिबाय मन्त्रि तांखो सामुं पुष्कांगो आगुगनाय हनि बसाका इस राजा के राज में प्रजा दुखी है, अभाव से परेशान है, संकट में है, उसकी सुनी नहीं जाती, तो वो राजा जो है जरूर नरकारी पाएगी। उस राजा को यश नहीं मिलेगा, उस राजा को सफल नहीं मिलेगा। ये जो भाव का व्यक्तिकरण है तुलसीदास जी के द्वारा ये बताता है कि वास्तव में इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। कई बार हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम राज्य का मतलब ये है कि उस राज्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को महत्व मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को महत्व मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैं हूँ, मेरी सरकार है। ये प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए। यानी कितना जबरदस्त उदाहरण है रामायण का कि अयोध्या में वापिस लौटने के बाद राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में वापिस लौटे, तो ये धोबी ने आरोप लगा दिया। तो धोबी को भी लगे तो राजा उसकी बात मानता है। जैसे कितनी बड़ी बात हुई, राम को ये जानते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जानते हुए कि सीता हमें परीक्षा में देने के लिए, सीता इतनी पवित्र है, इसके पश्चात उन्होंने उसको महत्व दिया। कई बार ये सुनकर के बहुत मन को आघात पहुंचता है, लेकिन इसमें एक भाव जरूर प्रकट होता है कि प्रजा को प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए कि सरकार नहीं है, ये सरकार के अंदर में अच्छे है और सबका साथ सबका विकास ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है। सबको साथ में लेकर के सबके अभाव को दूर करना, यही सबका साथ और सबका विकास है। और इसलिए भारत सरकार ने, खासकर प्रधानमंत्री जी ने, जिनको हम डिसेबल्ड कहते थे, विकलांग कहते थे, डिफरेंटली एबल्ड कहते थे, ऐसे लोगों के लिए नया शब्द दिया और वो है दिव्यांग, डिवाइन दिव्यांग। और मैं एक बात और सोचता हूँ कि इतने दिव्यांग हैं, शारीरिक दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से अगर उनके अंदर कोई कमी है तो भगवान के लिए ज्यादा नहीं है, इसलिए वो दिव्यांग है। तो भगवान भी सोचता होगा कि हमने सबको अच्छे पैदा किए हैं, लेकिन इसमें कमी रहेगी। कमी रहने के कारण भगवान की कृपा दृष्टि उसके ऊपर बहुत ज्यादा रहती है। हम भी जब परिवार के अंदर कोई अगर इस तरह का परिवार का सदस्य हो जाएगा, बीमार रहता हो, अर्थात कोई बीमारी हो, वो दिव्यांग हो, तो उसके तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। और इसलिए ऐसे जितने भी लोग हैं दिव्यांग हैं, उनकी तरफ भगवान का सबसे ज्यादा ध्यान है। और भगवान का स्वरूप, भगवान के आशीर्वाद से सरकार सेवा का काम करती है और उससे सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि जितने दिव्यांग जन हैं उनको किसी भी तरह की कमी का एहसास नहीं होना है। पाइथको खरा कम्परंनि यागो हास्ते पाते मन्त्रि तांखरंनि बखाक्ते नांगमानि माने बागि रेजाखा बान्दनो रगे खरा कम्पर कुथुममानि आखिनिनो बांखा
Bojongnogo Snamkhola CNG cylinder testing khaimano tei sedoi kotor boxi chamung tu bujaka pathani koktama angkha testing ni munge solnoksa khaimani jengre jaka hani bai abura koktane tangsal phungwa badargat khoyarpo TRTC te Ratanagar CNG station lama kasumau asulakhya otomaku mothonai ro Thama Salkisha Sakang TNGCL Mana Kajamani Bagajo Otomal Komotonai Borno Shamno Unka, retesting Salbang Rani, Gubun Pajong Bojung Nogoro testing Mungo Sholnoksa Kaimani Bele, Akari Tonka, Yaxi Hapan and Jorawa as a Pajak or cylinder testing company Mungo, Rudo the Cockshot Mung Pai Mung Kure, Yaxi Hapang Situni Atong Shankor Posha Dottori testing Nanya Hane, Shamani Tongo Hane Shaka Otomal Komotonai. দিয়েছিল 5/2/2016 একটা চিঠি দিয়েছিল শঙ্করপ্রসাদ দত্ত এমপি যে এখন আপাতত এটা বন্ধ রাখেন, পরবর্তী সময়ে এটা দেখা যাবে। কিন্তু এই দায়িত্ব আমাদের না, আমাদের বর্তমান গভর্নমেন্টেরও না, কারণ ওই সময় যখন দিয়েছিল তখন তাদের দায়িত্ব ছিল যে না তোমরা 3 মাসের বা 4 মাসের মধ্যে আমি সময় চেয়েছি 4 মাসের মধ্যে তোমরা এটা করে নাও। তাদের কোনো তদারকি ছিল না, তাদের ভুলের কারণে আজকে আমরা এই পথে বসতে বাধ্য হলাম। আমরা এখন শুধু চাইতেছি যে আমরা প্রত্যেকে আমরা টেস্টিং করাবো, আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় দেওয়ার জন্য। আমরা 6 মাসের টাইম দিয়েছি, সেই 6 মাসের মধ্যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে যত অটো রিক্সা আছে সমস্ত অটো রিক্সার ভিতরে আমরা টেস্টিং করে নেব। এইভাবে রাস্তা অবরোধ করে কি সমস্যার সমাধান করা যাবে? কিছু করার নাই। আমরা আজকে 5 দিন ধরে আমরা বিভিন্ন আধিকারিকের নিকট আমরা যোগাযোগ করছি, আমাদের শ্রমিক অভুক্ত, তাই আমরা কিছু করার নেই এখন আমাদের। আমাদের ছেলে মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে, তারপর স্কুলে যাচ্ছে, আমাদেরও অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের রুটি রোজগার রাস্তা একদম বন্ধ। আমরা সিএনজি স্টেশন বন্ধ করার কারণ হয়েছে বিগত দিনের গভর্নমেন্ট শঙ্কর প্রসাদ দত্ত যে 2 বছরের সময়সীমা নিচ্ছিল তেনে ওই সময়সীমাতে তেনে পারছে না আমার এই প্রত্যেক গাড়ির সিএনজি টেস্টিং করে। তো তার লাগে আজকে আমরা শঙ্কর প্রসাদ দত্ত 2 বছর টাইম নিয়েছি, আমরা 4 মাসের টাইম নিতাম। 4 মাসের টাইম নিয়ে আমরা আমাদের এই সিএনজি টেস্টিংটি করতে চাই। আমাদের গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের এই দাবি, আমাদেরকে সময়সীমা দেওয়া হোক 4 মাস। বিগত দিনের CI2 কিছু গুন্ডা বাহিনী এখনও কাজ করছে বিএলসের মধ্যে এবং সিএনজি টেস্টিংয়ের মধ্যে এবং আমাদের এই TNGCL ট্রাফিকে পুলিশে, ওদের কারণে আজকে আমাদের এই হয়রানি। আমরা এ থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে আমরা আমাদের আবেদন, আমাদেরকে কিছুদিন 3-4 মাস সময় দেওয়া হোক এবং TNGCL সময় চাই। একটা সিলিন্ডার টেস্টিং করতে গেলে কতদিন লাগে? রাস্তা অবরোধ এই কারণে আমরা এই যে বিগত দিনে গভর্নমেন্ট এই কাজটি করে গেছে, তারা 3 মাসের সময় নিয়েছে বা 2 বছর সময় নিয়েছে, তারা কিছুই করতে পারছে না। এটা আমরা আজকে রাস্তা অবরোধ করার কারণ হচ্ছে আমাদেরকে সময়সীমা দেওয়ার জন্য রাস্তা অবরোধ করছি। সময়সীমা দিলে আমরা, আমার নাম প্রণব দেবনাথ, বাড়ি যোগেন্দ্রনগর বনকুমারী। কি সংগঠন? আমার ভারতীয় মজদুর সংঘ ত্রিপুরা অটো রিক্সা শ্রমিক সংঘের পশ্চিম জেলার সহসম্পাদক। Salkisha Sakang Amtoliwo Kirimashin Saka Patima Klik Praikha TNGCL Abuni Bagino Kok Awe Saklai Jakari Testing Khayni Pia Shal Kologromi Ereng Testing Khaye Certificate Rate Tongna Rono Kashuwe Mungsha Ya Prinana Ne Bage Bojung Nogoro Thangya Haste Hapang Otomal Komotonado Horsa Sani Kolom to Yorwe Ranki Shabai Nukung Pushin Najawa Abuni Berese Retesting Jora Are Bogue Reka Haste Hapang Haike Bahike Sai Sai Otomal Komotonado Retesting Khaye Mane Salkishawa Sanmuru Zaka Testing Ni Bage Tasha Chal Hologanani Bage Asok Simia Bad Hapang ni Goshim Mungurwe Yaksi Hapang ni Jorawo O CNG Testing Asaikha Tang San Phungni Shimi Babai Buri Borong ni Sanmung Notuye Lamo Kasui Asok Laikha Abnotuye TNGCL ni Anakol Fangsaka দেন প্রত্যেক 3 বছর অন্তর অন্তর আমাদের মানে সিলিন্ডার টেস্টিং করতে হয় আর কি। তো এখানে আজকে দেখা হলো আমাদের ম্যাক্সিমাম অটোগুলোই 3 বছর পেরিয়ে গেছে, যাদের এখনো সিলিন্ডার টেস্টিং ডিউ আছে আর কি। তো আমাদের কাছে এটাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি, কারণ যে কোনো ওয়ার্ক প্লেসে যদি কোনো প্রবলেম হয় ফার্স্ট আপনার যারা আমাদের GSM আছে ওদের আপনার লাইফ আপনার যাওয়ার প্লাস এই যে আমাদের সারাউন্ডিং এরিয়াগুলো এগুলো আপনার মোটামুটি পুরো মানে মেসাকার হয়ে যাবে যদি কোনো সিলিন্ডার এক্সপ্লোসিভ হয় আর কি। তো তার জন্য সেই সেফটিকে আমরা ইনশিওর করার জন্য আজকে আমরা গ্যাস দিচ্ছি নাকি যাদের আপনার টেস্টিংটা নেই সিলিন্ডার বা ধরুন যাদের আপনার 3 বছর এক্সপায়ার হয়ে গেছে। তো সেটাই আমাদের মেইন পারপাস আর কি। অটো চালকদের একটা অভিযোগ যে হঠাৎ করে তাদের গ্যাস দেওয়া হচ্ছে না, আগাম কিছু জানানো হয়নি তাদের। না আমরা অলরেডি কিছুদিন একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল, আপনারা সবাই তো জানেন আমতলিতে। মেবি সেটার সাথে আমাদের মানে TNGCL কোনো কিছু আপনার বা ধরুন সেখানে কোনো সিলিন্ডারও এক্সপ্লোজ হয়নি বা সিলিন্ডারও ফাটেনি, সেটার সাথে TNGCL কোনো মানে আপনার কোনো পার্ট নেই।
তা সত্ত্বেও আমরা সেফটিটা ইনশিওর করছি, কারণ ইনকেস যদি কোনো কিছু ইনসিডেন্ট হয়, কারণ সেদিন দেখলাম আমরা যে রাস্তাতে যে অ্যাক্সিডেন্ট হলো 3টে লোক এমনি মারা গেল, মানে কোনো ওদের কিছু মানে যে নেওয়া যাবে না, জাস্ট ওরা অটোতে বসেছিল, সাডেন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, ওরা মারা গেল। তো সেটা যাতে ফিউচারে না হয়, কারণ প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর, এটা আমরা সবাই জানি। ফিউচার যাতে এরকম কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না হয়, তার জন্য আমরা এখন থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ কোনো দিন তো এটা স্টার্ট হবে, একটা আজকে করি কালকে করি, তো আজকে থেকে স্টার্ট করলাম আর কি, সেটার জন্য আর কি। টেস্টিং এর ব্যাপারটা তো বিগত অনেক দিন আগেই ছিল, তো এটা ফলো করছে না, এতদিন কেন ফলো করছে না এই ব্যাপারে? এটা দেখুন, আমার যদি লাইসেন্স না থাকে সেটার জন্য তো সরকার দায়ী থাকবে না, সেটার জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী থাকবো। তো আমি মনে করি সেফটিটা আমাদের যতটা সচেতন হওয়া দরকার, তেমনি প্রত্যেকটা অটো ড্রাইভারের সচেতন হওয়া দরকার। তার সঙ্গে সঙ্গে আমি এটা বলছি আমার এই মাধ্যমে, যারা প্যাসেঞ্জার, যারা অটোতে নিত্য আপনার চলাচল করে, ওরাও যদি একটু সাবধানতা অবলম্বন করে, ওরাও যদি আপনার অটোতে ওঠার আগে চেক করে যে হ্যাঁ দাদা আপনার গাড়িটা টেস্টিং কিনা, তাহলে আমরা অটোতে উঠবো, তাহলে মনে হচ্ছে আমরা এই জিনিসগুলো খুব তাড়াতাড়ি ওভারকাম করতে পারবো, এবং ফিউচারও মনে হচ্ছে আপনার জিনিসটা ভালো হবে সবার জন্য। তো আমরা চাই, আমার কথার মাধ্যমে আমি সবাইকে বলছি, আমরা প্লাস অটো ড্রাইভার বলুন, প্রশাসন বলুন, বা যারা প্যাসেঞ্জার, সবাই যদি একত্রে মিলিত হয়ে আমরা যদি এই কাজগুলো করি, মনে হয় ফিউচারে আর এরকম কোনো রাস্তা অবরোধ করতে হবে বা কোনো সমস্যার সম্মুখীন আমরা হবো। এটা খুব তাড়াতাড়ি এটা মানে আপনার করা যাবে, মিনিমাইজ করা যাবে এই সমস্যাটা। Hodotau pun nak hambom tong nang boro tongko jero habong na shebok samong pamili ya gulobo hodini bai kisa khane musung jaga oba hai senior citizen pensioner no pai playa hambai reka hasini reka mung bedek ni montri Pranjit Sinha Rai borong ni yapri samorong no hodani joto bemi borong ni sesamung ni kaisa mari tang salo agotala matangini pitro to kotol Tripura senior citizen te pensioner songo ni pule bisi kamarge kaisa panda khalai jaka aro phai manjaka hasini reka mung montri Pranjit Sinha Rai Tripura cha porochot ni asupang Santosh Saha Tripura senior citizen stay pensioner songo ni asuk phangno khobi kubun adongro pandaw reka mung montri Pranjit Sinha Rai saka শ্রী বৈদ্যনাথ রায় মহোদয়কে মাননীয় কৃষি এবং পর্যটন মন্ত্রী ত্রিপুরা সিনিয়র সিটিজেন অ্যান্ড পেনশনার সংঘের যারা আজকে একটা প্রথম বার্ষিক কনভেনশন করছে, এখানে মূলত এটা খুবই একটা শুভ উদ্যোগ। আমি মনে করি যে সমাজে যারা সিনিয়র, যারা আজকে তাদের সংস্থান কর্মক্ষমতা থেকে সরে গিয়ে বিভিন্ন জন যারা সরকারি কাজ করতেন, বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য করতেন, ঠিক তাদের সমাজে তারা অবসর জীবন কাটাচ্ছে। আমরা চাই আমরা প্রত্যেকটা মানুষ তাদেরই বুদ্ধি পরামর্শে, তাদের জ্ঞানে, তাদের পরিচর্যায় আমরা আমাদের শৈশবকালগুলো আমরা বেড়ে উঠেছি আজকে এই জায়গায়। তাদের সময় তারা যথেষ্ট করেছেন সমাজের জন্য, রাজ্যের জন্য, দেশের জন্য, এবং তাদের সেই করাটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব সম্মানের সঙ্গে আমি জানাই তাদেরকে এই সম্মেলন করাটা খুবই তাদের মানে আমি উৎসাহ এবং উদ্দীপনা জানাই, সহযোগিতা জানাই, সমর্থন করি। কারণ আজকে আমি যে জায়গায় আছি সেই জায়গাটাই মনে করি এরকমই গুরুজন ব্যক্তিদের, আমার পিতা মাতাকে আমি স্মরণ করি, আমার গুরুজন ব্যক্তিদের স্মরণ করি, তাদের বুদ্ধি পরামর্শের জায়গাতে আজকে আমি জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার সাথে কথা বলছি। অনেকে মনে করতে পারেন যে তাদের তাদের এই অবসর জীবন, যারা নাকি সিনিয়র সিটিজেন, তাদের কাছ থেকে বোধহয় আর কিছু পাওয়ার নেই সমাজে। না, তারা এখনো আজকেও যতদিন তারা জীবিত থাকেন, কথা বলতে পারেন, তাদের মস্তিষ্ক ঠিক থাকে, তারা স্বাভাবিক থাকেন, চলতে হয়তো না পারতে পারেন, বয়সের কারণে হয়তো পায়ে চলতে পারেন না, বয়সের কারণে হাত করতে পারে না, কিন্তু তাদের মাথাটা, তাদের জ্ঞানটা ঠিক আছে। তাদের এটা এই যে তাদের ওই সময়কার জন্য তাদের কী অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাই মনে করি সবসময় নেওয়ার তাদের কাছে আছে, এবং সেই অভিজ্ঞতা আজকে সমাজকে সুন্দর করতে গেলে এবং যে সমস্ত মানে অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে যেগুলো আমাদের অনেক অপূর্ণতা আছে, আমাদের অভাব আছে, সেই অভাবগুলো আমরা ওদের পরামর্শ এবং ওদের বুদ্ধি পরামর্শ নিলে পরে আমরা অনেক ভালো কাজ করতে পারি এবং আমাদের যা দুর্বলতা সেটা কাটিয়ে উঠতে পারি। তা আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের সমস্ত যারা সিনিয়র, যারা আজকে এখানে আমাকে ডেকেছেন, আমি খুবই খুশি এবং খুব শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ওনাদেরকে, এবং আমি আশা করি এই ধরনের অনুষ্ঠান তারা করে যাওয়া উচিত এবং তারা সমাজ থেকে ফুরিয়ে যায়নি, তাদের কাছে অনেক কিছু আছে, অনেক দেওয়ার আছে, সমাজ নেওয়ার কিছু আছে,
সেটা তাদের দিয়ে থাকবে এবং আমি এটা খুব সাধুবাদ জানাই এবং আমি আশা করি তারা আরও বেশি এগিয়ে যাবে এবং সমাজ এবং আমাদের রাজ্য, আমি সরকারের পক্ষ থেকে বলছি, তাদের থেকে জ্ঞান নিয়ে যেটা আমরা বুঝতে পারি না সেটা তাদের থেকে নিলে আমরা অনেক ভালো কাজ করব। ত্রিপুরা সিটিজেন তে পেনশনার সংগঠন বুখাতে কাইসিনি সানমং মন্ত্রী ইয়াগো ইয়াফর জাখা আরো পেনশনার রংনি ইয়াকসি হাপনের জরাও সুপুং জায়গা মানতে শক্তার খুঁজজাক নঙ্গো ত্রিপুরা হাতনি কিষান মন্ত্রী মানিক সরকার আগরতলা মেডিকেল কলেজে থাঙ্গি নাইখা তালহিং সালো দলাই হাঙ্কর অমরপুর আনসায় তাবুনি হাপানি রিজাক সমস্যা তঙাই বরাক রবাই বুজাগৈ সাকদে নাই রং সাক দেয়ার নাইমানে ইয়াগুলো মানিক সরকার কক্থমনি বিশিংতে সাকা বরক অসপ্রম মানে নুকজাগিনে খাইয়া অবহাই পাতে মনো সাজাবে কক তানানি বাগৈ যত নবসকাঙ্গ আগে ফাই নাঙ্গো হনিব সাকা অবহাই চপর মাবাই তাবুনি হাপাং কেবল হনিব বসাকা মহকুমার ছেলেমেয়েতে সম্ভবত 26শে ডিসেম্বর, তাই তো? এখানে আমাদের পার্টির অফিস, একটা আঞ্চলিক অফিস, সেই অফিসটা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই এটা ভাঙচুর করে বন্ধ করে রাখতে বাধ্য করে আমাদের পার্টির। যাই হোক, তারা দীর্ঘ সময় বন্ধের পরে এখানকার যে থানা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে চিঠিপত্র দেয় এবং বলে যে আমরা আমাদের অফিসটা খুলুন, আপনাদের জানাইলাম যদি আপনাদের তরফ থেকে কিছু সাহায্য করে। সেই সমস্ত করার পর তারা আসেন, অফিস খুলেন, অফিসে সবাই বসেন, এটা আক্রান্ত এটা ভাঙচুর করে এরা আক্রান্ত হন, আহত হন অনেকেই, প্রায় 7 থেকে 8 জন, যাদেরকে ধলাই জেলা হাসপাতালে নিতে হয়। ওখানে অনেকের ট্রিটমেন্ট হয়, তাতে 2 জনকে আগরতলা পাঠায়। মানিক সরকারের লগে কিষান মন্ত্রী মানিক দেন খুবই কুবন রগ তঙ্গ পান্দানি বিশিংতে লামা হিমনা জাঙ্কা অমরপুর প্রেস ক্লাব, অমরপুর সুপার মার্কেট, অমরপুর নগর পঞ্চায়েত নি চুবাচনি বিশিংতে অমরপুর প্রেস ক্লাব খতল ফিয়গৈ রিজাখা চেঙ্গেরেনে अंगे मानजाखा याक्सु मंत्री अकरा जिष्णु देवबर्मा, मंत्री प्राणजित सिन्हाराय, एमपी जितेंद्र चौधरी, আগরতলা प्रेस क्लब ने तांगफां प्रणब सरकार हांकनि मुंगनां कक्तमा थुमेरनो खुबि गुबुन कगनार थानि याक्सु मंत्री अकरा शाखा अ हासनि कक्तमा थुमेरक जाकिया सामं तांमने बुथाय काहाम माइना हाइफेनो चुबाचुनि बिसिंति हदाननि बागै ख्लाइतेरंनो ख्लाइनो दंगो সবাই হাততালি দেবেন। কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প আছে, বিশেষ করে জনজাতি এরিয়াতে, কিন্তু মানুষ সচেতন নয়। অনেক সময় দেখা যায় মানুষ জানে না আমার কি প্রাপ্য, আমাকে কি করতে হবে। সেখানে প্রেসের মুখ্য ভূমিকা আছে। সুতরাং আজকে মনে করি আপনারা প্রেস ক্লাব করেছেন, আমি আশা করব এই প্রেস ক্লাব শক্তিশালী হবে, সুন্দরভাবে চলবে এবং সাংবাদিকরা রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কালচার, সমাজকে তুলে ধরবে। কারণ আমি আগেই বলেছি, সমাজের বাইরে কেউ নয়, রাষ্ট্রের বাইরে কেউই নয়। এই জেলার এবং এই মহকুমার একটি সাংবাদিকদের কাছে একটা ঐতিহাসিক দিন। পথ চলতে শুরু করেছে
অমরপুর প্রেস ক্লাব। আশা করব এই প্রেস ক্লাব আরও শ্রীবৃদ্ধি করবে। রাজ্যের মাননীয় সাংসদ তার তহবিল থেকে 20 লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন ক্লাবের গৃহ নির্মাণের জন্য। আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে মাননীয় সাংসদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এখানে প্রদীপ প্রজ্বলন হচ্ছে এই শুভক্ষণে, দয়া করে সবাই হাততালি দেবেন। MP Jendro Chaudhary Ulbri Thongrugi Kok Satani Saka Kok Tuma Thunurino Samungno Angkha Hapangne Kham Haimeno Phunognani Chengma Pandawo Omorpur Press Club ni Pakhakti Raskang Ponchayat Debrai Amsani Gri Kaisa Nukhungno Khobi Grija Khorok Buri Rungsingna Rongni Yago Madhyamik Tei Kuchuk Madhyamik Test Paper Baksakha শিক্ষা ব্যাপারে জানাচ্ছি এই শীতবস্ত্র এবং সার্ফের যিনি প্রদান করেছেন শ্রী মানিকলাল পোদ্দার।